السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد علی حسن اور میں ابھی سنگرام میں ہوں اور یہاں مولانا منتظر صاحب قاسمی رحمانیہ فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں۔ آج حضرت سے کچھ جانکاری لیں گے۔ آج مولانا مدھولت یونیورسٹی میں ارباب العقد کا ایک میٹنگ تھا، اس سلسلے میں مولانا سے جانکاری لیتے ہیں کہ حضرت کیا خیال ہے، آپ تھوڑا سا جانکاری دیں۔ دیکھیے، ارباب و حل و عقد کی میٹنگ کی خبر مجھے بھی ملی اور کہ ارباب و حل و عقد امارت شریعہ کے امیر حضرت مولانا انیس الرحمن صاحب کی دعوت پہ رکھا گیا ہے اور یہ پروگرام بہت مقبول ترین ہو رہا ہے۔ تو میں نے اپنے ضلع کے جہاں تک مجھے تعلق تھے سبھی ارباب حل و عقد سے میں تعلق قائم کرنے کی کوشش کیا۔ جب تعلق قائم کیا تو کوئی بھی وہاں نہیں گئے۔ پتہ یہ چلا جب پٹنہ میں وہاں کوشش کیا تو معلوم یہ چلا کہ ارباب و حل و عقد کے ممبر یہاں آئے ہی نہیں ہے، ساری کرسیاں خالی ہیں۔ جب دیکھے کہ حضرت مولانا انیس الرحمن صاحب اور ان کے ماننے والے جدیو کے نمائندے کہ ساری کی ساری کرسیاں خالی ہیں، تب وہاں کے اداروں خاص طور سے ان سے جو مانوس تھے، چاہے وہ آل انڈیا ملی کونسل کے اسٹاف ہو یا ان کے اطراف میں رہنے والے اسکول وغیرہ ہو، وہ سارے نمائندہ اسکول کے اپنے اسٹاف اور ادارے کے سارے اسٹاف کو وہاں بھرنا شروع کر دیے۔ تو جب کسی طرح بمشکل سے انہوں نے کرسی کو پر کیا، جب ان چہروں پہ ویڈیو گھومنے لگے اور میں نے غور کر لیا کہ وہی لوگ تھے جو افطار پارٹی کے جب بائیکاٹ کیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے یہ لوگ سارے لوگ نتیش کمار کے عید ملن تقریب میں شامل ہوئے۔ تحفظ اوقاف کے ایک طرف بائیکاٹ جس کی وجہ سے کیا گیا تھا، اس کو بالائے طاق رکھ کر سرکار کے شانہ بشانہ کھڑا ہونے کی اور اس کو مبارکباد دینے کی کوشش کیے۔ آج انہی لوگوں کو دیکھا ہوں کہ ارباب حل و عقد میں کے فہرست میں وہ نام اپنا ڈال کر کھڑے ہیں۔ پھر میں نے سوال کیا ان ارباب و حل و عقد میں سے ایک صاحب سے کہ آپ کے پرانے ارباب و حل و عقد کتنے پہنچے ہیں جو حقیقت میں امارت شریعہ کے ارباب و حل و عقد ہیں 851، ان میں سے کتنے پہنچے ہیں؟ تو کہا ہمارے یہاں پہنچے یا نہ پہنچے ہمیں بنانے کا اختیار ہے، میں نے آج ہی سب کو بنا دیا۔ تو آپ سوچئے کہ ان کو اتنا اختیار ہے کہ خود سے امیر بھی بن سکتے ہیں، خود سے ارباب و حل و عقد بنا سکتے ہیں، خود سے سارے بہار والوں کے اوپر اپنا عہدہ تھوپ سکتے ہیں۔ تو یہ امارت شریعہ امت اور ملت کا ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ یہ ان کے لیے امارت شریعہ کے لیے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، بنگال کے لوگوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہے۔ اب ملت اور مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کتنا کب تک چلتا رہے گا اور یہ کتنا کب تک یہ پھیلاتے رہیں گے۔ اب ملت کو بانٹنے کی کوشش کریں گے، ایک طرف اتحاد و اتفاق کا نعرہ دیتے ہیں، دوسری طرف پرانے جتنے بھی لوگ امارت شریعہ سے جڑے ہوئے ہیں اور امارت شریعہ سے محبت کرتے ہیں یا امارت شریعہ سے اصول اور دستور کے مطابق ارباب و حل و عقد کے ممبر ہے، وہ کوئی بھی اکثریت اس میں سے کوئی بھی شامل نہیں ہوتے ہیں آپ کے ساتھ، اور چند لوگ شامل ہوتے ہیں تو ان کی بھی فہرست آ جائے گی۔ پہلے بھی جو لوگ امارت سے بائیکاٹ کر کے، امارت کے اتحاد و اتفاق سے بائیکاٹ کر کے یا امارت کو زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کیا تھا پرشاسن کے ذریعے، ان سارے لوگوں کو امارت اور امیر شریعت نے برخاست کر دیا ہے۔ اب ان میں ارباب و حل و عقد جو کہ چھپے ہوئے تھے، اپن ان کے نام کا نعرہ لگا دیتے، آج وہ بھی اظہار ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آئندہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، انہیں بھی امارت شریعہ کے باضابطہ ارباب و حل و عقد سے برخاست کر دیا جائے گا اور ایک دائمی طور پہ آئندہ کے لیے لاہ عمل تیار کیا جائے گا جس سے پرامن اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ امارت شریعہ خدمت انجام دے گی۔ امارت شریعہ کو بانٹنے کے لیے تو سازش نہیں ہوئی۔ دیکھیں، امارت شریعہ کو بانٹنے کی سازش اسی دن تیار ہو گئی تھی جب امارت شریعہ نے بہت ہی بڑا قدم ترمیم وقت بل کی محبت میں اٹھایا تھا کہ افطار پارٹی کا بائیکاٹ کیا تھا۔ ماننیہ مکھیہ منتری سے سیدھے جا کے انہوں نے ایک چیلنج کیا تھا اور
और गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन का ऐलान करके वो ये साबित कर दिया कि सेकुलर जितनी भी पार्टियां हैं वो गर्दनी बाग में वक्फ बिल के खिलाफ बाकायदा शामिल हुई। उसमें माननीय तेजस्वी यादव जी भी है और जितने भी देश के सेकुलर पार्टी हैं सबके नुमाइंदा वहां शामिल हुए और खुद अमीर इमारत शरिया को तस्लीम किया। और इन लोगों ने तो उस वक्त भी बायकाट करके इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, ईद मिलन में शामिल हुए। गोया के ये सरकार से सहायता लेकर, सरकार से मदद लेकर उसके आड़ में इमारत शरिया को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। इमारत की जो आवाज की ताकत है उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और यही पॉलिसी है और उस सरकार के आड़ में ही सारा काम हो रहा है। मौजूदा अमीर शरियत का भी मीटिंग 25 मई को अरब अफ्रीका है, इस सिलसिले में जानकारी आप? हाँ, उसके बारे में भी मेरे ताल्लुकात जहां तक थे कि 25 मई को असल में इमारत शरिया की मीटिंग है अरबाब हल वक्त की तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के सिलसिले में और उनकी पूरी तैयारियां चल रही है। पूरे तौर पे उनके ऐलानात हो रहे हैं, हर अखबार में पढ़ने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। तो मैंने जायजा लेने के लिए बहुत सारे अरबाब हल वक्त जो जहां तक मेरे ताल्लुकात है सभी से राब्ता किया। सारे लोगों ने उसी की तारीफ की है कि अरबाब हल वक्त की असल मीटिंग जो है वो 25 को है। अब चूंकि इनकी मीटिंग से पहले उनको आहट महसूस हो जाती है तो सोचते हैं कि उनकी मीटिंग के बाद अगर मीटिंग होगी तो कहीं मेरी जिल्लत और रुसवाई न हो, तो पहले ही नुमाइंदे सरकार और नुमाइंदे उसके आड़, सरकार के आड़ में काम करने वाले लोगों को दावत देते हैं, जोड़ लेते हैं और भीड़ दिखा देते हैं। जैसे जिसका तजर्बा मैं खुद मधुबनी में कर लिया था। तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ का जब मधुबनी में 3 का ऐलान हुआ तो उन्होंने अचानक एक दिन पहले 2 तारीख का तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ का ऐलान किया और उनमें चंद लोग शामिल हुए। मुश्किल से 5000, 2000, 1000 लोग शामिल हुए होंगे, लेकिन यहाँ 1-1.5 लाख आदमी शामिल हुए। गोया के मधुबनी के तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ की मीटिंग और प्रोग्राम से ही पता चलता है कि भीड़, जनता और समाज और मुसलमान इमारत शरिया के साथ है। मौजूदा अमीर शरीयत जो हैं उनको अमीर मानते हैं और इंशाअल्लाह उन्हीं के इमारत में खिदमत करने को तस्लीम करेंगे। और जितने भी मुखालिफिन लोग हैं, मैं ये कह देना आपके सवाल के बगैर चाहता हूँ कि हजरत मौलाना वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह को जब अमीर शरीयत चुना गया था, इन मुखालिफिन की लिस्टों की अगर तज्जिया करें तो ये सारे लोग उस वक्त भी मुखालिफ थे इमारत के और आज भी मुखालिफ है। गोया कि ये मौजूदा अमीर शरीयत चूंकि उनको एक मोहरा बनाना है या उनकी कमियां को बयान करना, वो कमियां जिस वक्त अमीर शरीयत का चुनाव हो रहा था उसी वक्त वो सारे इल्जामात आए थे कि वो आलिम नहीं है या फिर दिगर वो इमारत के अमीर के लायक, सारे इल्जामात उसी वक्त आए थे। सारे बड़ों अरबाब हल वक्त ने उनको बायकात रखकर बालाए ताक रखकर अमीर का चुनाव किया और अमीर को मुंतखब किया। जब वो सारे इल्जामात अमीर चुनने वक्त हो आ चुके हैं, अमीर चुनने वक्त उनको लग चुका है और उन सारे के जवाबात उनको मिल्लत को दे दिया गया है, फिर उसी इल्जामात को मुहरा बनाना, फिर अमीर शरीयत को चुनना, ये तो मिल्लत को बेवकूफ बनाना हुआ। और रही बात कि आपको और हुकूमत की इतनी ही चापलूसी करनी है और इतनी ही भीड़ दिखाकर होदा लेना है तो सीधा कहिए कि हमको तब वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना दिए, वक्फ मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बना दिए या हमें MLC बना दिए या हज हौज का चेयरमैन बना दीजिए। इमारत को मोहरा बना के, इमारत के नाम को बेचकर, भीड़ दिखाकर ये होदा क्यों देना चाहते हैं आप? सीधा सीधी होदा लीजिए, मानिए। मिल्लत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मिल्लत को यही पैगाम देना चाहते हैं कि इमारत के नाम को बेचकर सरकारी ओहदे के हकदार बनना ये मिल्लत के लिए नुकसानदेह है। इमारत के नाम को बेचकर मिल्लत को तोड़ने की कोशिश करना, इत्तेहाद और इत्तिफाक को तोड़ना ये नुकसानदेह है। लिहाजा मिल्लत को भी अब जागने की जरूरत है इस फितना के खिलाफ और अपना हक अदा करने की जरूरत है। और मैं खुलासा कर दूं कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को भी इस पे बयान देना चाहिए कि इमारत के अंदर आखिर इतना ज्यादा वसी पैमाने पे फितना क्यों किया जा रहा है। वो तो हमेशा से इत्तेहाद और इत्तिफाक का पैगाम दिया है, उनको भी अपना बयान जारी करना चाहिए। ये आप देख रहे हैं देश की आवाज और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिल्लत की आवाज को दूसरों तक पहुंचाइए। शुक्रिया।